अस्सलाम वालेकुम जी, तुसीं तेरे पंजाबी चैनल तुहाडे सारेयां दा लाइक कमेंट ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। अगर अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता ते फौरन कर लो, इस तो पहले कि तुसीं भी किसी खुसरे दा शिकार होयो। हाँ, फिर तुसीं कहो यार ए साडे नाल की हो गया, क्योंकि अजकल खुसरे हर तरफ छाए ने, सड़कों ते निकल आए। जो जिहा खुसरे दा अटैक सिलसिला होया ते बाद जिहड़ा उन्हां दी पजीराई होई है, हाँ जी, हुण हर बंदा खुसरा बनया फिरदा है। हाँ, जिन्हें किसी नूं डराना वह भी खुसरा बनया फिरदा। करो अम्मी अम्मी दी कमीज पा के वह भी बाहर निकलता ते अपने दुश्मनों नूं ललकारदा और निकल बाहर। हाँ, लोग दौड़ जाते हैं। हाँ, बड़ा तो जिन्हें दिहाड़ी लानी है वह वक्रा सिस्टम, तैयार त्यूर होके नहर ते खलो जाता। हाँ, स्टाइल बदल गया इन्हां दा। पहले नहर ते खलोंदे सी, हाँ जी, ते लोकी आंदे जांदे ये वो सारा, चलो जिन्हें कोई देना होंदा सी, लेना देना जिन्हें होना सी, वो करके अपना निकल जाता सी। हाँ जी, हुण ये जनाब गड्डियां इशारियां ते रुकदियां ने, ये आके कोड़ियां रख के ते गंदे गंदे इशारे करते लोगों को। हाँ, ये पता नहीं कौन खुसरा कित्थे दा, बड़ा टैट किस्म का खुसरा लग रहा है मैंने। मैं तेन वीडियो दिखाना मैं। हाँ, बड़ा खूबसूरत जिहा खुसरा है। हाँ, लेकिन हरकतां इहदियां ठीक नहीं गईयां। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਖੁਸਰੇ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ, ਹਾਂ जा जान छड़, हाँ, या खुसरे नूं देख के कहंदा कि आ जा गड्डी च बह जा, हाँ चल चलिए, हाँ तेन मैं छड्ड आवां जिथे भी जाना। हाँ, मतलब एडा सोहना खुसरा है, बंदा वैसे ही गड्डी च बहा लैंदा। हाँ, वो ड्राइवर भी जिहड़ा ना सोची पिया यार मैं करा की, क्योंकि उन्होंने डर पै गया कि एक तो कुट्टण वाला ते नहीं। हाँ, ओहदी नजर गई बूटां ते। हाँ, सियाणा किसी ने कहा होना, बाबा जी ने कहा होना कि भाई खुसरा बहन तो पहले गड्डी चेक कर लेना बूट तो नहीं पाए। हाँ, जे तो लेडी जुत्ती पाई है फिर ठीक है, हाँ फिर कुटन वाला नहीं। जे थले ने जीन दे नाल बूट भी पाए ने, हाँ फिर गड्डी उठा दियो। मैनूं लगदा ए खुसरे ने बूट पाए ने। हाँ, तो इशारा कर रहा उन्होंने कि भाई बुआ खोल। हाँ, तो मैनूं आ फिर दे मैं की करदा वां। मैं वीडियो दिखाई बाबा जी नूं भी, मैं कहा बाबा जी ये वीडियो देखो जरा, तो बाबा जी कहते भी खुसरा तो बहुत सोहना। हाँ, मैं कहा बाबा जी तुहानूं किहदे वर्गा लगदा? बाबा जी कहंदे मैनूं तो डड्डू वर्गा लगदा। मैं कहा बाबा जी तुहानूं हर खुसरा डड्डू वर्गा लगदा। अल्लाह माफ करे, ओ खुसरा खुसरा हो डड्डू कित्थे खुसरा बाबा जी? बाबा जी कहंदे नहीं नहीं ये तो मैनूं पता है, मैं वैसे तेनूं कह रहा कि लगदा ओहदे वर्गा सोहना ना। मैं बाबा जी बस तुहानूं हर चीज़ जिहड़ी है ना वो डड्डू वर्गी लगदी है, तुसीं गौर नाल देखिया नहीं। मैं क्या दोबारा देखो जरा। वो बाबा जी कहंदे की है? मैं क्या बाबा जी इहदी शक्ल कितना मिलती है? बाबा जी हैरान हो गए, परेशान हो गए, तो सोची पै गए। बाबा जी कहन लगे ए किते देखिया देखिया लगदा। हाँ, बाबा जी कहंदे वो तो नहीं। मैं क्या नहीं बाबा जी नहीं, तुसीं गौर नाल देखिया नहीं। मैं क्या फिर देखो एक बारी। बाबा जी कहंदे मेरे नाल तू की चक्कर चलाई जाना? हाँ, तू खुसरा ही बदले, खुसरा ही बदली जा रहा है यार, तू ए की हो रहा है? मैं क्या बाबा जी कुछ भी नहीं हो रहा, तुहाडी नजर दा धोखा है। कभी तुसीं कहंदे डड्डू वर्गा लगदा, हुण तुसीं देख के परेशान ही हो कि किते देखिया देखिया लगदा। तो मैं कहा बाबा जी इको ही है, यही चला रही मैं तो दूजी है ही कोई नहीं वीडियो। बाबा जी कहते नहीं ए किसी ने कोई शरारत की है। हाँ, लेकिन बंदा बाबा जी कहते वाकई ये शक्ल मामू ना नहीं मिलती। मैं कहा नहीं बाबा जी एवं कितने मिलती है, देखो आम नॉर्मल खुसरा डड्डू ना तुम मिला सकते, नहीं मिला सकते, खबरदार हिसाब किताब नहीं है। बाबा जी कहते यार औखा वेला। मैं पता नहीं बाबा जी कहन लगे ने कि औखा वेला डड्डू हथ नहीं आ रहा, खुसरा ही बुला ला। अब बाबा जी कहते नहीं नहीं यार, हाँ वो औखा वेला नहीं, मुल्क तो बहुत औखा वेला, बड़े ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਹੈ,
ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਸਨ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕੀਲਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇਲ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸਮਾਤ ਤੇ। ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਹਾਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਫਰਹਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਡੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਇੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਨਾ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਫਤਾਰ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਫਤਾਰ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰਤ, ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਸੁੰਘਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਜੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ। ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿੱਗਿਆ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਗੈਰਤ, ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਮੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਮੱਧ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੂਟ ਸਮੱਧ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਮੈਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮਾਦ ਅਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆ ਛਾਪਾ, ਹਾਂਜੀ ਛਾਪੇ 'ਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੀ, ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਕੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰਮ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਯਾਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਮਲਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੀ ਹੈ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੋਤਾ ਹੀ ਖੂਜ ਪਾਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਮੁਸਤਹਕਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੱਕੀ ਸਮਝ ਆ ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਦਿਲਾਇਆ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ।